बरुईपुर घटना को लेकर गुरुवार को रानीगंज के नेताजी प्रतिमा के समीप भाजपा मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, सभापति सिंह, बादशाह चटर्जी, परिमल माझी, शताब्दी चटर्जी, देव कुमार बोस, राजा भौमिक, उज्जवल माझी, विजय साव, सुनील साव सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता और उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण आचरण किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरुईपुर में शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर हमला किया गया, जिसमें जिहादियों के शामिल होने की आशंका है। देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार जिहादियों को प्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचा रही है, जिससे बंगाल में अशांति बढ़ रही है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाएं। विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी नेतृत्वे एक दल বিজেপি দল সেখানে একত্রিত হয়ে একটা বিরোধ সভা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ওখানে মানুষের মনোভাব জানার জন্য এবং তারা কেমন আছেন তাদের কথা জানার জন্য আমাদের নেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং একটি কর্মসূচি নেন সেখানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা সেই কর্মসূচিতে কি দেখতে পাই, যেভাবে হিন্দুদের আক্রমণ হয়েছিল সেভাবে আমাদের বিজেপি কর্মীদের উপরে আক্রমণ হয় এবং এখানে আক্রমণের যে ইঙ্গিতগুলো আমরা দেখতে পাই টিভি মাধ্যম দিয়ে, মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে, আমার মনে হয় এখানে অধিকাংশ লোকেই সে খবর নিয়ে দেখেছে কিভাবে কি বিদ্রুপ ইঙ্গিত করা হয়েছে মহিলাদেরকে, কর্মীদেরকে। ঘৃণা, অতি জঘন্য ঘৃণা হয় যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা থাকা সত্ত্বেও এই ইঙ্গিত তাই সেই কর্মীরা করেছে, সেই দলের কর্মীরা করেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই দলের নেত্রী, আমাদের শাসক দলের নেত্রী একটা বা দুটো লাইনের কথা কিন্তু বলেননি। সেখানে মহিলারা ছিলেন তো দু এক কথা বলতেই পারতেন মহিলাদের উদ্দেশ্যে। গতকাল আমাদের বিরোধী দলনেতা সমস্ত আমাদের যারা বিধায়ক আছেন সমস্ত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ককে নিয়ে বারুইপুরের যে কর্মসূচি করতে গেছিলেন, সেই বারুইপুরে আমরা কি দেখলাম? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটা কর্মসূচি বিগত দিনে আমরা হাইকোর্ট থেকে পাস করিয়েছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশ কোনদিন আমাদের পারমিশন দিত না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে মহাকুম্ভের যে জাগরণ, 66 কোটিরও বেশি মানুষ যেখানে মহাকুম্ভে স্নান করলেন, এই দেখে মাননীয়ার আজকে জাগরিত হয়েছে হিন্দু ভক্ত, আজকে জাগরিত হয়েছে, ওনারা মনে পড়েছে, ওনাকে মঞ্চ থেকে আগে বলতে বাধ্য হচ্ছেন উনি নাকি ব্রাহ্মণ পরিবারের। আমি প্রশ্ন করতে চাই, উনি যদি আগে সত্যি ব্রাহ্মণ পরিবারের হবেন তাহলে দেশের যদি আমরা বলি 1/3 নয় প্রায় 50% মানুষ যেখানে কুম্ভের রাস্তার স্নান করলেন, তাহলে একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ যদি আমরা বলি, সেই মুখ হয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারের যদি উনি মহিলা হবেন তাহলে কেন কুম্ভে কেন স্নান করলেন না? উত্তর আপনারা কয়েকদিন আগে পেয়েছেন। তাহলে ফুরফুরা শরীফে গিয়ে ওই 30% ভোটকে অসন্তুষ্ট করতে হতো। ভোটের রাজনীতিটা হচ্ছে আসল রাজনীতি। 2021 विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके आए हैं और जिस प्रकार का आचरण उन विधायकों के प्रति स्पीकर का होना चाहिए
उस प्रकार का आचरण हम लोगों ने दीवान बनर्जी जी का आज तक नहीं अनुभव किया। इसी को केंद्र करके उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के 5 मई 7 मार्च को शीतला मंदिर का मूर्ति जिस प्रकार से खंडित किया गया, हिंदू समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया गया और उनकी जो कार्य पद्धति रही है, इसी को देखते हुए विधानसभा में जिस तरह का उनका कर्तव्य रहा है, हमारे विरोधी दल के नेता ने तय किया कि यादवपुर सांगठनिक जिले के 12वीं में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यक्रम करने के लिए विरोधी दल के नेता हाई कोर्ट से परमिशन लेते थे। इस बार हम लोगों को देखने को मिला कि पुलिस ने सोचा ही वो परमिशन स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का कारण है कि अगर हाई कोर्ट से परमिशन किया गया होता तो पुलिस एक बंदिश में रहती, लेकिन पुलिस ने अपने ही परमिशन लेकर के इसमें खेल करने का प्रयास किया और उस खेल का नतीजा आप लोगों ने देखा कि जब विरोधी दल के नेता सभी विधायकों को और कार्यकर्ताओं को लेकर के बरुईपुर जिला में प्रवेश कर रहे थे, उसी বিধানসভার ভিতরেও একটা নৈরাজ্য চলছে। সেখানে বিধায়কদের নিজেদের কথাবার্তা বলার স্বাধীনতা নেই। সেখানে যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদেরকে স্পিকার পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে যে কোনো সময়তে যাকে তাকে নিলম্বিত করে দিচ্ছে, তাকে বহিষ্কার করছে, তাকে সাসপেন্ড করে দিচ্ছে। এই যে বিরোধীদের গলা টিপে ধরে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার যে প্রয়াস, এই যে অগণতান্ত্রিক সরকার চলছে, এই অগণতান্ত্রিক সরকারের এর প্রতিবাদে আমাদের বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা ওখানে মিছিল করেছেন। সেই মিছিলের উপরেও আমরা দেখেছি হামলা হয়েছে। এই হামলা যেমন একটা রাজনৈতিক হামলা আছে, সেরকম এই হামলার পিছনে জেহাদিদেরকে ব্যবহার করার একটা অভিযোগ এসেছে এবং এই সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা জেহাদিদের এই মানসিকতাকে এই সরকার প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দিচ্ছে, তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখতে পেলাম ববি হাকিমের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ এই সরকার নেয়নি। হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে যখন বলেছিল হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওখানকার কেটে জলভূমিতে ভাসিয়ে দেবো, তখন এই সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু হুমায়ুন কবির যখনই বলে ফেলেছে 84টা এমএলএ আমাদের হবে, সেখানে যারা তৃণমূলের মুসলিম ক্যান্ডিডেট যদি তৃণমূল না দেয়, সেখানে অন্য পার্টিকে ভোট দিয়ে অন্য পার্টির মুসলিম ক্যান্ডিডেটকে জিতিয়ে আমরা বিধানসভাতে নিয়ে আসবো। আর বলেছে আমাদের কাছে জাত আগে দল পরে, তখন তৃণমূলের নেতাদের গায়ে লেগেছে, নেত্রীদের গায়ে লেগেছে, তখন কিন্তু একটা অ্যাকশন নিচ্ছে। তার মানে দলের স্বার্থ বাঁচানোর জন্য তারা এই যে কমিউনাল যারা মানুষ রয়েছে, সাম্প্রদায়িক লোকগুলো রয়েছে, তাদের সামনে মাথা নিচু করে রয়েছে, নতজানু হয়ে রয়েছে। নৈরাজ্য চলছে, এনার্কি চলছে। মমতা ব্যানার্জি যে সরকার চলছে, এই সরকার এখানে কোনো গণতন্ত্রের জায়গা নেই। সেই জন্য সারা দেশে এই পশ্চিমবঙ্গে টোটাল জনগণ যারা রয়েছে, এরা আগামী দিনে এই যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চলছে, এই সরকার যদি চলতে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের যে পরবর্তী প্রজন্ম যারা ছোট কচি কাচারা রয়েছে, তাদেরও কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই অগণতান্ত্রিক সরকারকে ইমিডিয়েটলি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেওয়া, এটা জনগণের কর্তব্য। জনগণকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে মনস্থির করার জন্য যে এই সরকারকে 2026-এ যাতে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেওয়া। আমার নাম দেবতনু ভট্টাচার্য, আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি।